8,500. Debtors 9,000, 8,500. With the help of this, we need to calculate the opening capital. Capital is not given. Then summary of cash transaction is given. Opening balance of cash 1,000. Cash received from debtors 39,500. Cash received through sales, cash sales 11,500. Miscellaneous income 200. Loan from Brijesh, that is taken on 1/7/2013. At least exactly after 6 months that they have taken. So at the rate of 20% per annum interest, 5,000. Now payment side, paid to creditors 38,200, salaries 6,000, wages 4,500, trade expense 3,500, drawings 2,000. Then purchase of machinery is there on 1/7/2013, 1,000. This is additional machinery. Original machinery how much? 8,000. Then during the year machinery has been added 5 rupees, 1,000. Total machinery is 9,000. We have to deduct out of this the depreciation. Then closing balance of machinery will be coming out. Closing balance of cash 2,000. So no need of preparation of any cash account here. Opening closing balance is given. There are other information. Discount earned 800, discount allowed 1,000, bad debts written off 500, trade expense include insurance premium at rupees 400 per annum paid up to 31st March 2014. Paid up to 31st March 2014. Insurance premium. Next, depreciate machinery and furniture at 10% per annum. From the above, prepare the trading and profit and loss account for the year ending 31st/12/2013. 31st/12/2013 and balance sheet as on that date. So here machinery is not given. Sorry, credit sales is not given. Credit purchase is not given. So opening and closing balance of debtors and creditors given. So we need to prepare creditors account, debtors account to know the credit sales and credit purchases. And nothing is given about BR and BP, so no need of preparation of BR and BP account. So at the outset that we need to prepare a statement of affairs, then traders account, debtors account, then creditors account. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಣ. Statement of affairs as on 1/1/2013. Statement of affairs as on 1/1/2013. Creditors. Opening creditors given in the formulas. Opening creditors 10,000. Then capital balance increase
Some asset side, machinery, machinery 8,000, furniture 7,000, stock and debtors, stock 10,000, debtors 9,000, cash in hand, opening. Somebody has cash balance only for opening balance 1,000. Entry over 15, 25, 35, balance is here 25. This is capital. Now come to net assets. Total net assets. To balance brought down. Debtor statement and one opening. 9. To balance brought down. By cash received. Summary of cash transaction only received cash 39,500. 39,500. Cash duty BR by BR. By BR. By discount. Discount allowed right now. Other information. Discount allowed 1,000. Any sales return? Sales return is bad debt zero. By bad debt. Bad debt written off 500. Bad debt written off 500. By balance carried down. Closing status quo. 8,500. Closing return 8,500. So almost all items are over. 39,500, 40,000, 41, 49,500. 49,000. 9,700, 40,500. 40,500 into credit sales. Credit sales, balancing figure. Likewise, creditors account. By balance brought down, creditors 10,000 by opening credit. By credit purchase, balancing figure negative. To cash paid to creditors 38,200. Paid to creditors. To discount earned. Discount earned. Discount earned 800. Discount earned 800. We have bad debt ಮತ್ತೆ to balance carried down. Closing creditors is 6,000. 6,000. 38, 39, 45,000 total.
10,500, 35,000 is credit. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸಿ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದೇವಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿರಿ? ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ 3 days ಹಾಲಿಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Okay. Shall we proceed? Shall we proceed? Okay. ಇವನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 25,000 which was not given, which was missing. Here debtors account ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು which was not given in the problem. Creditors account ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು which was not given in the problem. So ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ. Trading and payable account for the year ending 31st December 2013. End ಆಗೋದು 31st December end ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 31st December ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. To opening stock given in the problem. Opening stock of amount 10,000. To purchases. Purchases ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 35,000. ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಇರೋದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ಯಾರಕ್ಕೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು. ಸೊ
So that purchase of machinery should not be added to this purchase. Purchase ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆನೆ goods and services purchase. So 35,000 credit purchase. Wages ಇದೆ ನೋಡಿ, wages payment ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, that is 4,500. 4,500 ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4,500 ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೇಜಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ 1,500 ಅದನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ವೇಜಸ್ 4,500 and outstanding wages ಎಷ್ಟು 1,500, total 6,000. ಈ 1,500 ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮುಂದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? 1,500 ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಾಟ್ 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಯ್ತಾ? ವೇಜಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಬೈ ಸೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಹೌ ಮಚ್ 11,500, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 40,500. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 41,000, 42,000, 52,000 ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ which is given. Just put on our stock code, closing stock code 8,500. 8,500. 8,500 ಅಂದ್ರೆ total stock ನೋಡಿ 60,500. 60,000. To GP, that down, that is only 10 plus 35, 45, 45 plus 6, 51, 9,500. This 9,500 by GP brought down 9,500. By GP brought down 9,000. In routine revenue expenditure, revenue income, income discount earned item. By discount earned, creditor account is discount earned 800. Discount earned 800. ಇಲ್ಲಿ summary of cash transaction ನಲ್ಲಿ ಒಂದು receipt side miscellaneous income ಅಂತ ಇತ್ತು. Summary of cash transaction ನಲ್ಲಿ miscellaneous income ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ 200. ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. By miscellaneous income ಎಷ್ಟು 200. ಸರಿನಾ? By miscellaneous income 200. As usual, summary of cash transaction ಬರ್ರಿ. ಏನೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, salary 6,000, salary 6,000, ಆನಂತರ trade expense ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 3,500. 3,500 ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 3,500 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
at rupees 400 per annum, paid up to 31st March 2000. 31st March 2014 ತನ 400 per annum ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐತಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 31st ಡಿಸೆಂಬರ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ? 31st ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ. ಅದಕ್ಕೀಗ 3 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ಆದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಪರ್ ಆನಮ್ 400 ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 ಆಗುಲ್ಲ. ಪರ್ ಆನಮ್ 400, 300 ಅಂದ್ರೆ 100 rupees per quarter. Per quarter 100 rupees, 4 quarter yearly. So per quarter 100 rupees. 100 rupees minus ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ 3500. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ prepaid insurance 100. So 3400 is the actual trade expense for the year 2013. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ರಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ. ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 1000. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 1000 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 500 ಐತಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 500. ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂತ ಐತಿ 5000. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರ ಅದನ್ನ? 1/1 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 1/7 ತಗೊಂಡ್ರ. 6 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಆಗ್ತದೋ? 6 ತಿಂಗಳ. 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 20% ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಆಕೈತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಆಕೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ. Interest on loan. Interest on loan. Interest on loan. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರು? 500. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 500. ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ವೇಜಸ್ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಂದು ಇದು ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. All machinery
on machinery. Yes, percent of depreciation 10%. Depreciation at 10%. Machinery ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ 8000 ಇದರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 12 ತಿಂಗಳದ್ದು ಫಾರ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ at the rate of 10% ಅಂದ್ರೆ ಅದು 800 ಇದು 800 plus additional machinery ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ purchase of machinery ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ 172,013 ಅದು 6 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ 6 ತಿಂಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1000 ಮೇಲೆ additional machinery 1000 at the rate of 10% ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ for 6 months 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ so 850 ರೂಪಾಯಿ depreciation. We need to debit depreciation at the rate of 850. Machinery 800 plus 50 850 inner column on furniture ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ 7000 ಅಂದ್ರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ so total 1550 total depreciation. So ಈಗ almost all ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 9,500 10,500 ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿ 6 7 10,000 ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ is more than the credit side. That is why there is no profit. There is a loss. 12,950. Yeah, 12,950 net loss by net loss transferred to balance sheet. Yes, I know net loss 2,450. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಡೇದಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಾಕೇವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 27 ವಾ ಯಾರು 25 ಅಂತಾರಲ್ಲ 27 ಕರೆಕ್ಟ್ 27 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ 30ಕ್ಕೆ 30 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆತು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮುಗಿದತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೂಟಿ ಆಗೈತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮೈತಿ ಇದ ಚಲೋ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮಗೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ
ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿತಾ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು, ಏನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋನು, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 100 ಪೇಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Balance sheet as at 31/12/2013. Liability, assets ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋರಿ. ಸಂಗೀತ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲನವ? ಗುಡ್. ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಂತೂ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ opening capital 25,000 less net loss 2,450. Net loss 2,450. Just to it more 25,000 only. 20,550 I think. ಇಲ್ಲ 2,000 and 2,450. 2,000 just wait to 22,550 less drawings. Yes or no? Drawings 2,000. So 20,550. ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು? 6,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 6,000. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂತ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ 5,000. ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಹೊಸಬೇಕು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ವರ್ಷ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಜಸ್ 1,500. ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಬ್ರಿಜೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 500. So total outstanding liability 2,000. Towards wages we need to pay 1,500. Towards interest to Brijesh 500, which is not given, which is not paid. You have to pay, make the payment to cash. Cash book nalli debit agilla. Sorry, cash book nalli credit agilla. ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದಿರಲಿ, only P&L account ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಂದಿಗೆ liability, outstanding liability ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Now come to asset side. Machinery opening 8,000
add addition during the year 1000 purchase of machinery agate 1000 total 9000 less depreciation. Yes, the depreciation 800 plus 1000 ಮೇಲೆ 1300 ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟಾ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೇವಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೇವಿ 850 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 9000 ನಲ್ಲಿ 850 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 8150 is the net balance of closing balance of machinery. Furniture how much 7000 ಇದರಲ್ಲಿ less depreciation 700 6300 stock how much stock 8500 debtors ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ debtors 8500 ಇದರಲ್ಲಿ bad debts ನೋಡ್ರಿ bad debts ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೇವಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ 8500 ನೋಡ್ರಿ bad debts ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ 8500 ಬಂದೈತೆ ಅದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ bad debts ಹಚ್ಚ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿದ್ರು 9000 ಇರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಟು ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 500 ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು 8500 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 8500 ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 8500 ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ 8500 ಇದು 8000 ಕ್ಯಾಶ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 100 cash in hand closing cash summary of cash transaction will be closing balance 2000 3550 33,550 ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಬರೋಬರಿ ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಇವತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೊಂದು 2-3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ತಮ್ಮೋ ಇವತ್ತೊಂದು 2-3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ನೀವು ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಕತಿ ಮಾಡಬಲ್ವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು 2 ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ, ನಡೀತದ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಾಳಿಂದ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ. ನಾಳಿಂದ tomorrow also shall we start new chapter? ಮಾದೇವಿ, ನಾಗರತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, we are entering into 3rd chapter. Successfully we have completed 2 chapters. With the help of all of you, with the cooperation of all of you, we are able to complete 2 chapters without any disturbance. Okay, ಮುಂದನು ಹಾಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡೋದು, 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4-5 ಆಫ್ಲೈನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಮ್ರತಾ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಗಡ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ? ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದೈತಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೋ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 17ರಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೋ, ನಾವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಡೆದತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದು ಆರಾಮ್ ಮನೆಗೆ ಕುಂದ್ರಿ. ಚಾಲು ಆದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಾವು ಚಲೋ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಭಾಳ ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಬರೀರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಕಾಲ ಕಳೀರಿ. ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆರಾಮ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ರಿ. ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ನೇಷನ್ and in Karnataka also. It's okay. It is a healthy sign and it is a good symptom. No need to worry. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಭಾಳ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಅದು ಇದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅವ್ರ ಮದುವೆ, ಇವ್ರ ಮದುವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕಷ್ಟು ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್. ಮನೆ ಮುಂದೆ ದುಡಿನೂ ಭಾಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇವೆರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. tomorrow same time at 10 o'clock ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ tomorrow at 10 o'clock ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳಿತಾ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock ಬರ್ರಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ tomorrow. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ, ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ. ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ. ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ಫಾನ, ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್? ಹಾಂ, ಓಕೆ.